السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم۔ محترم حضرات، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ ہم جس عنوان پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہو جائے، یعنی حالات بد سے بدتر ہو جائیں، تو ایسے وقت پہ مسلمانوں کے کرنے کے کیا کام ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی 6 باتیں آپ کے سامنے رکھیں ایک ایک کر کے۔ اگر وقت کے ساتھ نہیں دیا تو جہاں تک ہو سکے گی ہم بات کریں گے۔ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ ان 3 صحابی کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے 3 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا، اور یہ نصیر عام تھی، یعنی سب کو شامل ہونا تھا۔ ان 3 لوگوں کے پاس بڑی اچھی سواریاں تھیں، لہذا انہوں نے سوچا اللہ کے رسول کو چلنے دو، ہم پیچھے 2-1 دن کے بعد نکلیں گے اور پکڑ لیں گے قافلے کو۔ بہرحال لمبی چوڑی بات ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ اسی کاہلی میں یہ رہ گئے اور اللہ کے رسول جنگ سے واپس بھی آ گئے۔ تو جو لوگ شامل نہیں ہوئے تھے، ایک ایک کو بلا کر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ اس جہاد میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ سب نے وجہ بتائی اپنی اپنی۔ یہ 3 آدمی نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ ہماری کاہلی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم شامل نہیں ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ جو فیصلہ کرے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حالات ان کے لیے تنگ ہو گئے۔ حالات، ہم انفرادی طور پر آج بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے، یہ بھی انفرادی معاملہ ہے کہ حالات ان پر تنگ ہو گئے۔ ضاقت علیہم الارض، زمین اپنی تمام کشادگی کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ کہیں اٹھنا بیٹھنا بائیکاٹ ہو گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ حالانکہ اپنی جان ان کو اپنی بوجھ محسوس ہونے لگی، اور وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ سوائے اللہ کے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے طور پر یہ طے کیا کہ صرف توبہ ہمارے مسئلے کا حل ہے۔ اسی سے ملتی جلتی کیفیت ہماری ہے۔ ان کا تو ایک چھوٹی سی غلطی تھی، اور اس پر انہوں نے ذاتی طور پر یہ سمجھا کہ مسئلے کا ہمارا حل کیا ہے، لہذا وہ صحابی رسول ہیں اور مسئلے کا حل اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حالات ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں، میرا اپنا اندازہ ہے کہ ابھی اور خراب ہوں گے، کیونکہ اگر ایک آدمی کے حالات خراب ہوں اور اس کو سدھارنے کی وہ فکر نہ کرے، تو آپ بتائیے کہ مزید حالات خراب ہوں گے کہ نہیں؟ مزید خراب ہوں گے۔ کل مجھ سے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کل ایک صاحب نے مجھے فون کیا بنگلور سے، کہا میرا بھائی ہے مولانا، بہت ضدی آدمی ہے، ہم نے لے جا کر کے اس کو مجبور ہو کر کے پاگل خانے میں رکھا، حالانکہ وہ پاگل نہیں ہے۔ لمبی چوڑی بات انہوں نے کہ ہم نے کہا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مدرسے میں اس کا داخلہ کر لیجیے۔ مطلب کیا ہے؟ مدرسہ تعلیم کے لیے نہیں ہے ان کی نگاہ میں، ایسے شرارت کرنے والوں کا مدرسہ اڈا ہے،
یہ نظریہ ہے، یہ ایسی بات نہیں کہ انہوں نے ایسے کہہ دیا. انہوں نے کہیں سے نمبر لیا ہوگا کہ مولانا صاحب بڑے بلکڑ آدمی، بڑے بولتے ہیں، یہ ہمارے بچے کو سدھاریں گے، تعلیم دیں گے، عالم بنائیں گے. یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ ایسے بدماشوں کا یہ ٹھکانہ ہے مدرسے، لہذا یہاں بھیج دیا جائے. تو حالات مزید خراب ہونے ہیں. اب اس میں خوش قسمت وہ ہیں جو اس میں حالات کی خرابی میں ذاتی طور پر کامیاب ہو جائیں. لیکن میں ان حالات کی خرابی کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ وہ سب کچھ جانتے ہیں. بے مطلب میں اپنا ٹائم برباد کروں، یہ ہو رہا ہے، وہ سب جو ہو رہا ہے سب آپ جانتے ہیں. جب ایسے حالات خراب ہوتے ہیں تو تین چیزیں فطری طور پر انسان کے دماغ میں بس جاتی ہیں، وہ چاہے یا نہ چاہے. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ ہو گیا. دوسری چیز ہوتی ہے کہ اندر سے خوف ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، وہ بھی ہو گیا. اور تیسری چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ کچھ لوگ، خاص کر نوجوان، کچھ ایسے ہوتے ہیں، وہ زیادہ 1% سے بھی کم ہوتے ہیں، کہ جو ایسے حالات میں سوچتے ہیں کہ اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈو اینڈ ڈائی، یعنی تشدد پر اتر آتے ہیں. یہ تین کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کسی بھی قوم میں اگر ایسے حالات ہو جائیں گے جیسے حالات چل رہے ہیں. حالانکہ یہ تینوں چیزیں ہمارے اسلامی لحاظ سے صحیح نہیں ہیں. نہ خوف میں مبتلا ہونا صحیح ہے، لیکن آپ نے ہونا کر کے خوف تھوڑے طاری کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ خوف ہو گیا، نیچرلی طور پر خوف ہو گیا. آپ مایوس ہو گئے، فطری طور پر مایوس ہو گئے. اب ایسے موقع پر نکلنے کی سبیل کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو پچھلے 50-70 سال سے جب سے بھارت آزاد ہوا ہے، بہت سی ترکیبیں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں. مدارس کھولے گئے ہیں، جال بچھا دیا گیا ہے، جماعتیں ماشاءاللہ اپنا کام کر رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں. یعنی جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے. کچھ لوگ بیچارے چاہ رہے ہیں کہ مسلمان IS کمپٹیشن کو بیٹ کر جائیں، اس کے لیے فری میں کوچنگ چلا رہے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں چلا رہے ہیں. لیکن سوال یہاں پر ایک ہے کہ آخر یہ سب کسی کے پاس اتنا انتظام نہیں ہے، کسی قوم کے پاس اتنا انتظام نہیں ہے. جتنا آپ تقریریں کرتے ہیں اتنا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کی مذہبی تقریریں نہیں ہوتی ہیں. آپ کا 52 جمعہ ہونا ہی ہونا ہے. بقیہ جو کچھ ہو رہا ہے، جلسے جلوس، یہ سب، یہ اتنا سب ہونے کے باوجود نتیجہ نکل کیوں نہیں پا رہا ہے؟ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا ہے، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے نام لیا، جماعت، مدرسہ، سیمینار، درس، یہ وہ سب، انہوں نے کہا کہ کیریکٹر خون کی جگہ پہ دوڑنا چاہیے. نہیں سمجھے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو کردار کہہ رہے ہیں، وہ کردار ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا، یہ بھی لکھا مولانا نے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو مزید آپ ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں، آپ کے مسئلے نہیں حل ہو سکتے. وہ کیریکٹر، میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں، سب جماعتوں کی مثال دیتا ہوں. ہم ایک قومی یکجہتی کا پروگرام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ پورے مسلمان نہیں، بھارت کی پوری قوم کو کیا ہونا چاہیے؟ متحد ہونا چاہیے. جو تقریر کر رہا ہے مولانا سراج، وہ خود 2 جماعتوں میں بٹا ہوا ہے اور وہ متحد نہیں ہو رہا ہے. 22 کروڑ کے متحد نہیں، 70 کروڑ کے متحد ہونے کی بات کر رہا ہے. تو کیریکٹر خون کی جگہ پر کہاں رنگ کیا؟ ٹھیک ہے، ہفتے منائے جاتے ہیں جماعت کی طرف سے، جماعت اسلامی کی طرف سے. ابھی پچھلی مرتبہ منایا گیا نکاح آسان کرو. کیا کرو؟ نکاح. اچھی اچھی تقریریں ہوئی. وہ جو صاحب مجھے پروگرام کرائے تھے، انہی کے یہاں جب شادی ہوئی تو انہوں نے اس میں سے ایک فارمولہ اختیار نہیں کیا. دیکھیے، میں
जो देखता हूं वही बोलता हूं, मैं किताब कम पढ़ता हूं, मैं आपको ज्यादा पढ़ता हूं। मैं जमात में गया, आप भी जमात में जाते हैं, इतना अच्छा नज़्म होता है 3 दिन 40 दिन का कि लगता इससे ज्यादा सुन्नत का ताबे कोई नहीं है। जब वही शख्स घर आ जाता है तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। वो जो कैरेक्टर सिखलाया गया था वो इसके खून में दौड़ नहीं रहा है कैरेक्टर। तो 3 जमात को बता दिया। चौथा बड़ा प्लेटफॉर्म मदरसा है। मदरसा पढ़ाता है हम सही हैं सब गलत हैं। क्या पढ़ाता है? सारे मदरसों का काम यह है कि हम सही हैं बकिया सब गलत हैं। आप बताइए, और प्रोग्राम करते हैं इत्तेहाद और इत्तेफाक का, बोर्ड लगता है बड़ा बड़ा, इत्तेहाद और इत्तेफाक का बोर्ड लगता है। पढ़ाया ये जाता है कि हम सही हैं सब गलत हैं। आप बताइए कि अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह जो बात कह रहे हैं वो बात है या नहीं है? कि सब फेल है। वो आपको 2-4% अगर नतायज बरामद नजर आते हैं तो वो नेचुरली तौर पर नतायज बरामद हो गए हैं। जैसे एक आदमी की किस्मत में लिखा है शिफा, यानी मरते हैं एक मरतबा है ना, 99 मरतबा तो हम बीमारी से क्या होते हैं? ठीक होते हैं। मरते कई मरतबा है। अब वो 99 मरतबा जो हमको शिफा मिल जाती है, अगर कोई आदमी राखी उठा कर दे देगा खा लेंगे तो भी आपको शिफा हो जाएगी। आप ये नहीं समझे कि वो कमाल का आदमी है, आपकी किस्मत में शिफा लिखा था इसलिए आप शिफा याब हो गए। तो अगर ये इतनी तंजीमें और ये मदरसे और ये चलत फिरत ये सेमिनार अगर 2-4% नतीजा निकाल रहे हैं तो वो फितरी तौर पर नतीजा निकलना ही निकलना था। लेकिन कैरेक्टर वाइज हम हकीकत में फेल हैं। इतनी मर्तबा गुफ्तगू सुनी जाती है। अभी एक साहब कह रहा, मैं तो कहता हूं भाई मुझे कम से कम शादी ब्याह में बुलाओ। क्यों? क्योंकि आपको करना है शरीयत के खिलाफ, और हम जब देखेंगे शरीयत के खिलाफ तो हम बोलेंगे जरूर। आपने अपना काम किया है, मैं अपना काम करूं कि ना करूं। अभी शादी में शरीक हुए सब दीनदार लोग हैं, पटाखे छोड़ा रहे हैं, कोई उसमें बददीन नहीं है। और बुलाया किसको है? उस आदमी को बुलाया है जो स्टेज से बोलता है ये गलत है। थोड़ा नहीं हो रहा, ईमानदारी से बताओ। ये हमारी जो सारी चीजें हैं ये फेल हो रही हैं, कैरेक्टर वाइज हम फेल हैं। लिहाजा ठीक है, कोशिशें करते रहिए जाती तौर पर, लेकिन आप जो चाह रहे हैं कि चमत्कार हो जाए, चमत्कार होने वाला नहीं है। तो एक बात ये कहना चाहते थे आपसे कि इतनी सब कोशिश, उसके बाद अब ये 6 चीजें मैं बताना चाह रहा हूं मजीद कोशिश में, क्योंकि वो तो फेल होने का मैंने आपको रिजल्ट बता दिया, प्रैक्टिकली बता दिया, लॉजिकल बता दिया कि फेल हैं। मौलाना साहब भी फेल हैं। मौलाना साहब इतनी तकरीरें करते हैं, बेहतरीन कैरेक्टर की बात करते हैं, और घर में सबसे ज्यादा इनके ताल्लुकात खराब हैं। यहां जब बात करते हैं तो लगता है इनसे बेहतर कोई अखलाक वाला नहीं है। इनके अखलाक को देखना हो तो इनके घर में जाकर के देखो कि इनका अखलाक कैसा है। वहां हम फेल हैं। वहां तो सब इस तरीके से मामला बिगड़ा हुआ है। ये जो बातें हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि ऐसे हालात में इनफरादी तौर पर आपको क्या करना है। ये सब जितनी बातें मैंने सब बताई ये सब जमाते हैं। ये सब क्या है? जमाते हैं। हम अब आपसे इंडिविजुअल बात करना चाहते हैं कि अगर यहां ना बने मामला तो कम से कम वहां बना रहे। यहां अगर बिगड़ भी गया तो कोई बहुत बड़ा खसारा नहीं होगा, 60-70 साल का खसारा हो जाएगा, लेकिन वहां नहीं बिगड़ना चाहिए मामले को। तो कम से कम इतना कर ले बाबू कि वहां ना मामला बिगड़े। उसकी बातें आपके सामने रखना चाहते हैं, एक एक बात। सबसे पहली चीज यह है कि अल्लाह की जानिब रुजू किया जाए।
सारी कोशिशें करके हमने देख लिया। उस साहबी ने क्या कहा कि हालात तंग हो गए हैं हमारे, ला मल जा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है सिवाय अल्लाह के। आपका भी हमारा मामला भी अब यही है। तौबा करें, उन पर ब्लेम रखना छोड़ दें, मदरसे जमात फला फला छोड़ दें। आप अपने तौर पर अपनी दुनिया बना लें। अगर दुनिया नहीं बनती है तो कम से कम आखिरत जरूर बन जाए। सबसे पहला काम तौबा करना है। तौबा किस चीज से? जो भी जहां गुनाह कबीरा कर रहा, सगीरा आप बोलेंगे तो तकरीरी खत्म हो जाएगी। सिर्फ गुनाह कबीरा से तौबा कर लें कि अल्लाह गुनाह कबीरा जो हुए हैं, जो याद आ जाए, उनको याद शूर के तौर पर। ये जो तौबा आप करते हैं गला मार, ये कोई तौबा नहीं है, ये तो तौबा का एक ढोंग है, तौबा का एक ड्रामा है। तौबा तो होती ये है कि आदमी अंदर से अपने आप को समझे कि गलती हुई है। नंबर 2, आइंदा ना करने का इरादा कर ले, और जब गुनाह याद आ जाए तो शर्मिंदगी हो कि यार हमसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। जब ये कैफियत हो तो समझिए हमने रुजू इल्लाह किया है। नंबर 2, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि आप और हम शिर्क के घर में पैदा होते हैं, एक बड़ी आबादी, और 99 नहीं 100% आबादी शिर्क के माहौल में रहती है। दोनों जुमले, ये कोई लफाजी नहीं कर रहा हूं, एक जुमले मानाखेब हैं। हम शिर्क के माहौल में पलते बढ़ते हैं और क्या करते हैं, जिस घर में पैदा होते हैं वहां पर शिर्क की बचपन से चली आ रही है बातें। जिसके घर में नहीं हो रहा है वो शुक्र अदा करे, वरना एक बड़ा तबका मुलव्विस है। शिर्क से तौबा करें जो अल्लाह को सख्त नफरत है, सख्त नफरत है, जिसका कोई मतलब हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बुराइयों को इंगेज करने की कोशिश की ईमान लाने वाले के साथ। कहता मैं ईमान लाना चाहता हूं लेकिन ये बुराई मैं करता हूं। हुजूर ने कहा ईमान ले आओ देखेंगे। सबको एक एक करके मैं पिछले जुमा आपको बात करती हूँ। एक बंदा कहता है कि अल्लाह के रसूल मैं ईमान लाना चाहता हूं लेकिन शिर्क छोड़ते छोड़ते छूटेगा। नहीं छोड़ने की बात नहीं कर रहा था, वो कह रहा था छोड़ेंगे लेकिन छोड़ते छोड़ते छूटेगा। हुजूर ने फरमाया 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त कीजिए, चाहे आप ईमान लावें और चाहे आप ईमान न लावें, लेकिन शिर्क को कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। लिहाजा दूसरी जो तौबा करनी है, रोज आना तौबा करना चाहिए कि मालूम नहीं किस वक्त मौत आ जाए, उससे पहले शिर्क के लिए तौबा कर। आप ईमानदारी से बताओ, मैं गालिबन पिछली मरतबा बात कही थी कि हम दुआएं करते हैं, इमाम साहब दुआ करते हैं, काफी लंबी लंबी दुआएं होती हैं। कभी उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जो शिर्क हुआ उसको माफ कर दीजिए। अल्लाह ये बोलते हैं मुतलक, अल्लाह जो गुनाह हुए हैं उन्हें माफ कर दीजिए। ना उनके वहमो गुमान में है मौलाना साहब के जो दुआ कर रहे हैं कि शिर्क इससे मुराद है, और न लफ्ज़ शिर्क बोलने के लिए तैयार है। लिहाजा शिर्क से तौबा करें, ये दूसरी बड़ी चीज है। और तीसरा ये कि अल्लाह जो गलतियां हुई हैं इनको ना करने का हम आपसे वादा करते हैं। ये पहला काम करने का है इंफरादी तौर पर। बकिया हालात जैसे भी होंगे देखा जाएगा मामला किस करवट ओढ़ बैठता है। एक मिसाल देता हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में मुस्लिम जो फौजें थी वो जिस तरफ जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह जीत नसीब होती थी। एक मरतबा उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ को खत लिखा। किसने? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने खत लिखा। बेहतरीन बात लिखी है, आप गौर से सुने। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हमको दुश्मनों पर फतेह मिलने की वजह तुम्हें मालूम है? कि जवाब में लिखा उनके गुनाहों की वजह से तुम उनके ऊपर फतह पाते हो।
क्योंकि वो गुनाह करते हैं, शिर्क करते हैं, सारे गुनाह करते हैं, इसलिए तुम शिर्क और गुनाह से पाक हो, लिहाजा तुमको अल्लाह ताला जीत नसीब कर देता है। आगे क्या लिखा है? हजरत ने लिखा कि अगर दोनों गुनाह में बराबर हो जाएं तो तुम्हारे जीत की फिर कोई वजह नहीं बनती, वो जीतेगा जिसके पास असबाब ज्यादा होंगे। तुमने भी कब्र पे सज्जा किया, वो पहले से करता रहा है, बराबर हो गए कि नहीं? अब जीतेगा कौन इसमें? जिसके पास वसाइल ज्यादा होंगे। तुमसे ज्यादा उनके पास वसाइल हैं कि नहीं है? वसाइल है, वो जीतेंगे। तुम तो जीतते थे कि हम गुनहगार नहीं हैं, वो गुनाह करना हमने शुरू कर दिया। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाए तुम्हारे जीत की वजह उनका गुनाह करना था। अब क्योंकि दोनों गुनाह में बराबर हो गए, किसी चीज में अब आप पीछे नहीं हैं, किसी चीज में। पर ठीक है, आपने दाढ़ी रखा रखी है, कायदे से टोपी वगैरह पहन लेते हैं, ये जाहिरी वरना सब अभी रबीउल अव्वल आएगा, जिस तरीके से वो जुलूस निकालते हैं आप भी निकालेंगे, वो अगर म्यूजिक बजाते हैं आप भी निकालेंगे, वो अगर जा करके पेड़ पे हरा रंग का कपड़ा बांधते हैं तो आप महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह के कब्र पे आप उसके कट्टा बना लिए, कब्र दूर है तो कट्टा बना करके उस पर आप बांधते हैं। कोई चीज बताइए कि हम उनकी तरह नहीं थे। शिर्क में बच्चा तो छोड़ दो, गाना बजाना, शादी में जो है वो बेपर्दा होना, औरतें अब शादी में जो आती हैं सर पे रुपट्टा नहीं रहता है, रहता मर जाती जब औरत, मर्द को 3 कफन, औरत को 5 कफन, 5 कपड़े। कितने? 5 कपड़े। सुन्नत। 5वां कपड़ा क्या है? अल्लाह अपनी बंदी का इतना एहतराम करता है, कहता है मरने के बाद भी इसके बाल नजर नहीं आना चाहिए, एक रुपट्टा ओढ़नी उसके बाल के लिए कफन में दाखिल की गई है। तेरे मरने के बाद भी तेरा एहतराम करता है तो जिंदा होकर अपना एहतराम नहीं करती है। और ये सब क्यों? क्योंकि आप ही मोटरसाइकिल और ऑटो और कार में बैठाकर उस बेगम को बगैर रुपये वाली लेके जाते, बचेंगे आप भी नहीं कि भूल जाएं, बचना आपको भी नहीं है। कुल्लुकुम राईन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हबीब मुस्तफा ने फरमाया तुमने का हर शख्स जिम्मेदार है, उसको उसकी जिम्मेदारी के बारे में क्वेश्चन पुट किया जाएगा, सवाल किया जाएगा कि आप हजारों लाखों रुपए का कपड़ा लेकर के जो बेगम को आप लेकर के गए थे वहां, इसका जवाब उनको तो देना है, हम भी नहीं बचेंगे। लिहाजा जो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि गुनाह में अब दोनों बराबर हो गए हैं, अब वसाइल वाला जीतेगा। बकिया अगर आपके पास वसाइल है तो आप जीत जाएंगे, क्योंकि अब दोनों आदम अलैहिस्सलाम के बराबर बंदे हो गए। जैसे घर में तुम्हारे एक बच्चा बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, आप बात के नहीं मानता है, एक फर्माबरदार होता है, और दोनों अगर नाकारा हो गए तो क्या बोलता है? मेरा बस चले तो मैं दोनों को विरासत से महरूम कर दूं। बोलता नहीं बोलता? और जब ये खराब रहता तो क्या बोलता है? मैं इसको महरूम करता हूं। तो अल्लाह के दोनों बंदे, आदम अलैहिस्सलाम की दोनों औलाद जब गुनाह में बराबर हो गए तो अब कोई वजह नहीं है कि आपके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट किया जाए। दूसरी चीज जो करने के काम है कि गैरों में इस्लाम का तारुफ। देखें, नफरत किसके दरमियान में है? मुसलमानों को मुसलमानों से नफरत एक अलग टॉपिक है, वो भी है, वो कम नहीं है, वो भी बहुत है। लेकिन हम भारत के तनाजुर में बात कर रहे हैं कि 70 से 75 करोड़ लोगों के दरमियान में नफरत हमारे लिए उनके दिल में नफरत है। अब सवाल यह है कि नफरत को दूर करने का तरीका क्या है, कैसे नफरत दूर की जाए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि गैरों को इस्लाम का तारुफ कराया जाए। मैंने एक तकरीर की है
کہ भारत के मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं, व्हाट आर द बेसिक रीजन, बुनियादी वजूहात क्या हैं कि भारत के मुसलमानों, ये जो गंगा जमुनी तहजीब जो लोग सुनते रहते हैं सब हवाई है, इसकी कोई हकीकत नहीं बची है। अपने आप को बेवकूफ बनाना और दूसरों को बेवकूफ बनाना दोनों इसमें शामिल है। कोई गंगा जमुनी तहजीब कोई कुछ भी नहीं बची है। अब सिर्फ एक चीज बची है, नफरत, और उसको खाद पानी देना चाहिए दुश्मन को। क्यों? क्योंकि उसी बुनियाद पर वो सब कुछ उसके फेवर में जा रहा है। बात नहीं समझ रहे? उसके सब कुछ फेवर में जा रहा है, महज उसने उस पौधे को लगा दिया। अब आप अगर इसमें काबिल हैं, चाहे मौलाना हैं, चाहे स्कॉलर हैं, चाहे आम आदमी, अगर आप उस नफरत को कम करने में कुछ रोल अदा कर सकते हैं तो आपने कुछ काम किया। वो एक बातें आपके सामने रखता हूं, ये अपने तजुर्बे की बुनियाद पर भी कह रहा हूं और आपको वैसे भी। आपकी मुलाकातें अपनों से होती हैं, अपनों के साथ उनसे भी करें। कभी अपने दोस्त को बुला करके लेकर आवे कि देखो हमारी मस्जिद में क्या तकरीर होती है, आओ तुम्हें भी सुनो। वो जानता है कि सारा जो गड़बड़ किया जाता है वो यहां से किया जाता है। क्यों? क्योंकि कभी हमने उनको बुलाया ही नहीं है, उनको हमारे बारे में मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। बुलाया ही नहीं है, हमारे बारे में जाना ही नहीं है। मौलाना सज्जाद साहब नोमानी रहमत बरकातहू हमारे गांव आए, हमने कहा तकरीर आपकी रखनी है हजरत। उन्होंने कहा चलिए कब आना है पढ़ाना। उन्होंने कहा एक शर्त तकरीर में आएंगे। हमने कहा बोलिए। कहा कि गैर मुस्लिम को बुलाएंगे और मस्जिद में बिठा लेंगे तो आएंगे। अब मौलाना साहब भी गैर मुस्लिम मस्जिद में आए तो हमारा सर फोड़ डालते गांव वाले भी। मैं कहा मौलाना मरवाओगे? उन्होंने कहा तुम बुलाओ, बकिया हम संभालेंगे, कुछ नहीं होगा, आप घबराओ नहीं। अब 50, उस वक्त मेरी उम्र 50 साल थी। 50 साल में मैं ये नहीं समझ सका कि इनको भी काम करना है। और मौलाना ने जब कहा तो मैं परेशान हो गया। मौलाना ने के कहने पर हमने 100 लोगों को दावत दी, तकरीबन अच्छे लोगों को, संजीदा लोगों को। आप यकीन नहीं करेंगे 98 लोग हाजिर हुए। कितने? 98 हाजिर हुए। 2 ना हाजिर होने की उन्होंने बेचारों ने वजह बताई फोन करके। मौलाना ने उनके सामने दीन की बातें रखी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका तासुर क्या है, आप लोग ज्यादातर ब्राह्मण थे। उन्होंने एक खड़ा हुआ, रोने लगा। उसने कहा कि मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैं हिंदू होकर के तुम्हारी मस्जिद में दाखिल हो सकता हूं। ये बनाता कौन है मस्जिद? है जैसे बन जाती उनके लिए अब हराम हो जाती। जब तक बनाए तब तक सही, तब जाएगा उनका आना जाना बैठना सब सही। जैसे ही बना के फारिग हुए, नो एंट्री का बोर्ड वहां लग गया। ये कौम है हमारी। ताल्लुकात उनसे बनाया जाए। जो बिजनेस के साथ जुड़े हैं बिजनेस के साथ जुड़े। मैं अपने प्रोग्राम में वहां फैजाबाद में, आपको मालूम है अयोध्या दुनिया का सेंसिटिव प्लेस है, भारत का नहीं, दुनिया का सेंसिटिव प्लेस। आप यहां नाम सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, होते नहीं होते? मैं वहीं रहता हूं और मुझे इतना प्यार देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। आप नहीं देते उतना प्यार जितना वो देते हैं। किया क्या हमने इस्लामी कैरेक्टर उनके सामने पेश कर दिया, इस्लामी कैरेक्टर पेश कर दिया। मैं मौलाना सिराज कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं है, हमारा इस्लाम अच्छा है। वो इस्लाम के खूंटे से बांध लेंगे तो आप भी अच्छे हो जाएंगे। आप अपने इलाके, अपनी रवाज, अपने रस्म रवाज से बंधे रहेंगे, ऐसे नाचते रहेंगे खूंटे में जैसे घोड़ा नाचता है। लेकिन अगर इस्लाम के खूंटे से बांध लेंगे सीधे सीधे चलेंगे। मैं कई मरतबा आपको बताया
میری گاڑی گزر جاتی ہے اور میں گاڑی میں نہیں بیٹھا رہتا ہوں, بازار میں گاڑی کھڑی رہتی ہے, آپ یقین نہیں کریں گے گاڑی کو آ کر چومتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کی گاڑی ہے. یہ حالات ہے. یہ کام کرنے کا ہے, یہ نفرت کو ختم کرنے والی چیز ہے. دوسری چیز, ان کے خوشی غمی میں شریک ہونا. خوشی غمی میں شریک ہونا چاہیے. جہاں تک ہم کو شریعت نے کیا کیا ہے, اجازت دیا ہے. سب کا سرکل کھینچا ہوا ہے. آپ نے نو انٹری کا سب کا بورڈ لگایا ہے, ایسا نہیں ہے سب جگہ نو انٹری نہیں ہے, کہیں کہیں انٹری بھی ہے, وہ انٹری والا بورڈ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. لہذا تعلقات, خوشی غمی, تجارت, ان تمام میں صرف کتابوں کے ذریعے, پمفلٹ کے ذریعے, کبھی آپ میں سے 25% بھی وہ لوگ نہیں ہوں گے بلکہ 5% وہ لوگ ہوں گے کسی غیر مسلم کو اپنی کتاب تھمائی ہو کہ یہ میری اللہ کی کتاب ہے, پڑھو یار کیا لکھا ہے. 5% بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگوں میں تمہیں بھی شامل, انہوں بھی شامل ہے کہ نہیں. یا ایھا الناس جب کہہ دیا اسے سب کے لیے کتاب ہے. مسئلہ پوچھا جا رہا ہے مولانا صاحب غیر مسلم تو قرآن دے سکتے کہ نہیں, بتایا آپ کو یہ گیا ہے. اور اگر کتاب آپ ان کو دیں, جہاں منع ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ کس کو نہیں دینا ہے, اس کا بھی مسئلہ ہے. جب ایک آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کتاب میں بہت خطرناک بات لکھی ہے, خطرناک بات تو ہے, اگر نہیں ہوتی آپ اپنی مسجد میں قرآن کی تفسیر رکھنا پسند نہیں کرتے, اتنا ڈرتے ہیں. کڑوی ہوتی ہے باتیں. ابھی میں بیٹھا تھا یہیں نماز پڑھ رہا تھا, میں تو ایک ایک چیز نوٹ کرتا ہوں. آپ معلوم نہیں, میری یہیں بیٹھا بھی نماز پڑھا, ساری کتابیں رکھی ہیں تفسیر قرآن کے علاوہ. یہی نہیں, پورے بھارت کا معاملہ ہے. عرب دنیا میں جن لوگوں نے تفسیر چپکے سے جا کے رکھ دی, ان کو اٹھا کر کے انہوں نے سیڑھیوں پر پھینکا. اس کی تصویریں آئیں, لوگوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا. میں کہہ رہا ہوں اتنی ہی خطرناک کتاب ہے تو یار اس پر ایمان لا, ختم کر اس کتاب کو. جب یہی کتاب سب سے بڑا لفڑا ہے, ہٹاؤ کتاب کو. کیوں پڑھتے ہو, کیوں چومتے ہو؟ غیر بھی کہہ رہا ہے خطرناک ہے, تم بھی کہہ رہے ہو خطرناک ہے, اب تو دونوں متحد ہو گئے خطرناک کہنے میں. اب اس کتاب پر ایمان کیوں لا رہے ہو؟ چھوڑو کتاب کو. اگر خطرناک نہیں ہوتی تو آپ ساری کتابیں رکھتے اور تفسیر قرآن مسجد میں نہ رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں رکھتے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی پڑھ لے اور بم بلاسٹ کر دے گا. اگر اتنی خطرناک کتاب ہے, ہٹاؤ زندگی سے اس کو. ایمان لانا بھی ختم کرو اس کتاب پر, سب کچھ انکار کرو اس کتاب کے ساتھ. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس کتاب کی بے عزتی کر کے کبھی عزت نہیں پا سکتے ہو. نوٹ کر لو, کبھی عزت نہیں مل سکتی ہے. یہ بے عزتی کی جتنی وجوہات بیان کیے جائیں سب کم ہیں. اپنی میں اسی لے کر انڈیویجلی دیکھیں ہر آدمی میری باتوں کو. آپ نے 5% لوگوں نے بھی قرآن کریم اپنے غیروں کو نہیں دیا ہے. اللہ کے رسول خط لکھتے ہیں اس وقت جب آج بھی آپ نے کسی غیر مسلم کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت نہیں دی ہوگی. 1450 سال پہلے وہ ذات گرامی جو خود لکھنا پڑھنا اپنے ہاتھ سے نہیں جانتی تھی, اس کے باوجود بٹھا کر کے 250 خطوط لکھے اور قرآن مجید کی آیت کو پیش کیا گیا کہ یہ اللہ کی دعوت ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. 1450 سال آپ تصور کریں جب لکھنے پڑھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ایسے وقت میں حبیب مصطفیٰ جہاں نہیں پہنچ سکے وہاں غیروں کو سفیر بھیجے گئے, سمجھائی گئی باتیں. کون سا طریقہ ہمارا رسول کا طریقہ ہے؟ لہذا یہ جو میں نے بات کہی, کتابیں دیں, ان کو پمفلیٹ دیں, اور اس سے بھی اصل چیز کچھ بھی نہ دیں, لیکن ایک کام کر دیں, عملی شکل میں مسلمان بن کے بھارت میں رہنے لگے.
कुछ न करें, ना उनको किताब दें, ना उनके पास जाएं। ताजिर हैं, तिजारत ऐसी करे कि इंडोनेशिया नजर आ जाए। इंडोनेशिया में कोई वॉर नहीं हुई है, जो आज इतनी बड़ी आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी फीसद के लिहाज से कहाँ रहती है? इंडोनेशिया में। एक वॉर नहीं हुई, एक जंग नहीं हुई है। कैरेक्टर की जंग ने सबको पिछाड़ा। ताजिर बन के आए, इस्लामी तौर पर तिजारत करके बताया ये इस्लामी तरीका है, लोग सरेंडर हो गए। आज तुम्हारे साथ कोई पार्टनरशिप करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मामला छोटा मोटा नहीं बिगड़ा है भैया, बहुत जबरदस्त ऊपर नीचे हुआ है मामला। कोई पार्टनरशिप करने का, आपको कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, भरोसा करने के लिए आपको तैयार नहीं। अच्छा, वो क्यों भरोसा करे? जब आपके लोग आप पर भरोसा नहीं करते तो गैर कहां से भरोसा करेगा? ये मैं कोई बातें हवाई नहीं कर रहा हूं, सब डेली हमारी जिंदगी में। ताजिर इस्लामी ताजिर बन जाए, स्टूडेंट इस्लामी तरीके पर स्टूडेंट बन जाए। कि क्लास में एक गैर मुस्लिम बच्ची बैठी हो और एक मुसलमान बच्चा पहुंच जाए तो बहन खतरा महसूस करने के बजाय वो ये सोचे कि एक मेरा भाई आ गया है, मेरी इज्जत महफूज रहेगी, मुझे कोई छेड़ नहीं सकता, मुझे कुछ बोल नहीं सकता। ये तालिब इल्म चाहे बायो पढ़े या केमिस्ट्री पढ़े, ये भी कुरान करीम पढ़ रहा है, भले क्लास जो भी हो। बात समझे मेरी? ये अपनी जिंदगी में हर जगह जहां आप पड़ोसी में हैं तो पड़ोस के तरीके से मुसलमान बन जाइए। अल्लाह के रसूल ने जब जब पड़ोस की बात की, कभी भी ये नहीं कहा कि मुस्लिम पड़ोसी, एक आध हदीस से मुस्लिम पड़ोसी बनना, उमूमन पड़ोसी की बात है। पर मैं कुछ नहीं दे सकते हो, कितना ख्याल रखा गया है पड़ोसी का। आपने फरमाया अगर ऐसा फल लाओ जो छिलके वाला है और तुम्हारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि अपने बाजू वाले को फल दे सको, तो खुदारा छिलका दरवाजे पे न फेंकना। अगर छिलका दरवाजे पे फेंका और बाजू वाला बच्चा निकल कर देखा कि इनके घर में अनन्नास खाया गया है, और जाकर अपनी अम्मी से बोला अम्मी मुझे भी अनन्नास होना। अगर अम्मी अनन्नास नहीं दिखला सकी तो बच्चे का दिल भी टूटेगा और माँ का दिल भी टूटेगा। ये सीताराम भी हो सकता है और वो औरत भी हिंदू हो सकती है। इसका इतना ख्याल रखा गया है, इतना ख्याल रखा गया। ये अमली शक्ल में मुसलमान बने थे जिसकी वजह से मामला बना था। तीसरी चीज, ऐसे काम मैं जल्दी चल रहा हूं, ऐसे काम, हाँ एक चीज और थी इसमें, खुद माफ करें और माफी मांगे, चलते फिरते मुसलमान बन जाए। ये कितनी बातें तो आप बोलेंगे मौलाना आप ही के साथ होता है। 24 घंटा जब मुसलमान बनेंगे तो आपके साथ भी ऐसे वाक़या पेश आएंगे। आपने किसी को गलत गाड़ी से क्रॉस कर दिया है, गलती आपकी है, गुजरने के बाद भैया माफ, आपने टोपी और दाढ़ी लगा करके अगर उससे माफी मांग ली, आप यकीन जानिए उसके दिल में इतनी बड़ी मोहब्बत पैदा होगी कि आप सोचेंगे। कभी उसने गलती कर दिया है तो आप कह दें कोई बात नहीं, हमारे लोग क्या है उतर कर पहले मारना है अगर मुस्लिम मोहल्ले में गलती हो गई है। इसलिए जब आप अकेले में पड़ जाते हैं तो तुमको मार के खत्म ही कर देते हैं, कि उसी का नतीजा है। तीसरी चीज, ऐसे काम करें जिसमें मुल्की खैर ख्वाही हो, इंसानियत की सलाह और बहबूदी। कितनी मरतबा बोला हूं, हुबली में पैसे वालों की कमी है। अच्छी जगह जब प्लॉट बिकने लगता है तो कहते हो किसी को नहीं बताना, कितना पैसा तुम्हारे पास है, बोलते नहीं बोलते, किसी को नहीं बताना। प्लॉट खरीदने के लिए इसके पास पैसा रहता है। मैंने कितनी मरतबा कहा कि हुबली स्टेशन पर एक वाटर कूलर लगवा दो अपने नाम से, कि एक मुस्लिम संस्था ने वाटर कूलर लगाया आपने आज तक? वीआईपी बनना चाहते हैं, ऐसे वीआईपी नहीं बनते। वीआईपी बनने के लिए वीआईपी का काम करना पड़ता है। किसने लगाया है वाटर कूलर हुबली के स्टेशन पर? जाके देख लेना, कोई जैन होगा, कोई लायन क्लब होगा, जिनके बारे में तुमने कहा ये सब जहन्नम के निचले तबके में होंगे, उन्होंने लगाया है। ये तरीका है देश के साथ देशभक्ति करने का।
एक देशभक्ति इबादत के माने में देश के कानून की हिफाजत करना, देशवासियों से प्रेम और मोहब्बत करना, खिदमत खल्क का जज्बा लेना। अल्लाह के रसूल मक्के से आए हैं, क्यों आए हैं? लोगों ने इतना सताया कि अल्लाह के रसूल ने फैसला कर लिया कि अब यहाँ पर रहना दूभर है। आप अंदाजा करें, कोई आदमी अपना गांव छोड़ता है, कितना परेशान हो गए होंगे, है ना? आए, जैसे ही मदीना पहुंचे चंद महीने के बाद मक्के में कहत पड़ गया, जबरदस्त, खाना पीना मुश्किल हो गया। उन्होंने अपील किससे की? जिसको वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन जानते थे, अपील उनसे की गई। उनको भी मालूम था कि ये वो दाते गिरामी है जो इस किस्म की दुश्मनी नहीं रखती। अल्लाह के रसूल से अपील की उन्होंने कि हम परेशान हैं, खाना नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु, हम क्या होते? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बर्बाद हो जाए। अभी मैं मुस्तफा का कैरेक्टर देखें। अल्लाह के रसूल ने फौरन मीटिंग कॉल की, जबकि मदीने के हालात अभी बहुत खराब है इकोनॉमिकली, यहां खुद खाने के लाले पड़े हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, मक्के वालों की मदद की जाएगी। किनकी? जिन्होंने 3 साल तक बगैर दाना पानी के हुजूर को शेब अबी तालिब में कैद किया था, उनकी मदद के लिए कारवां और काफिले रवाना किए गए और ऊंटों पे लाद करके माल भेजा गया। ये होता है खिदमत खल्क। हम क्या, वो उनसे हमारी लड़ाई है तो हम उस लड़ाई के लिहाज से उनके साथ बर्ताव करते। ये तरीका नहीं है, ये तरीका दुश्मन को शिकस्त देने का नहीं है और न अपनी जीत का ये तरीका है। ऐसे न दुश्मन हारता है और न आप जीतते हैं। दुश्मनी बढ़ती है, दुश्मनी बढ़ती है, बढ़ रही है। मसाइब व आलाम के वक्त मुसीबतें आती हैं, पढ़ें, किताबें पढ़ें, हिकायत सहाबा पढ़ें। मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब जब ईमान की बहार आई पढ़िए, है हफीज जालंधरी का शाहनामा पढ़िए। ऐसी किताबें पढ़ें कि जिसमें मसाइब के वक्त में मुसलमानों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। सिर्फ वो सुन्नत है जो बड़ी आसान है, वो पढ़ने में अच्छा लगता है। मसाइब के वक्त में हमारे सहाबा ने कैसे कैसे जुल्म को बर्दाश्त किया और इसी के साथ साथ सब्र करें। मुसीबत पर सब्र करने के साथ साथ जमहूरी अंदाज में मुत्तहिद होने की और एहतिजाज करने की फिक्र करें। ऐसी हमारे पास तंजीमें हो कि वो तंजीमें ऐसे एहतिजाज को मुनज़्ज़म कर सके। कायद हो, अब इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली में कोई क़यादत हो जाए। भूल जाएं दिल्ली को, दिल्ली दूर, आप दिल्ली बहुत दूर हो गई है। नेशनल लेवल पर क़यादत इस वक्त एकदम नहीं, सूबाई लेवल पर क़यादत एकदम, क्योंकि आप इत्तेफाक ही नहीं, तो सबके अंदर तो ऐब है। कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक अपना सारे मुसलमान मिलकर के एक अच्छा बेहतरीन सियासी लीडर चुने कि जो आपकी क़यादत कर सके। वो क्यों नहीं बनना चाहता लीडर, मालूम आपको? आप बोले मौलाना तुम बन जाओ ना, इतना बातें करते हैं, आता दिल में वो कि तुम्हें क्यों नहीं बढ़ जाते आगे मौलाना? उसकी भी वजह बता देता हूं। जब कायद को ये मालूम हो जाता है कि हम जब आगे चलेंगे तो पीछे भीड़ खत्म, उलट कर जाएगी, कोई तुम्हारा कायद नहीं बनेगा, क्योंकि तारीख तुमने यही पेश किया है। लिहाजा कायद अपना रोल अदा करने के लिए तैयार नहीं होता है। हाँ, वो अदा करने के लिए तैयार हो जाता है जिसका अपना मफाद उससे अदब से वाबस्ता होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये हो जाए। अभी क्या बेलगाम के हालात खराब हुए। अभी कल एक साहब ने मुझे एक वीडियो भेजा, एक दलित को जूते में पानी डाल करके पिलाया जा रहा है ब्राह्मण की तरफ से। कौन उसके खिलाफ आवाज उठाएगा? दलित उठाएगा, है ना? तुम उठाओगे? तुम नहीं उठाओगे, तुम मुसलमान नहीं है। लिहाजा जब तुम पर मुसीबत आएगी तो दलित तुम्हारे साथ नहीं आएगा। पॉलिसी गलत अख्तियार की दोनों ने। मजलूम इकट्ठा हो, बिरादरी बात खत्म करके मजलूम इकट्ठा हो, तब दुश्मन कितना बड़ा भी जालिम हो उस इत्तेहाद से डरता है जिसमें मजलूम इकट्ठा हो जाते हैं।
یہاں ہر آدمی مظلوم ہے، لیکن مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دلت پر مصیبت آئے گی تو مایاوتی چلائیں گی، چندرشیکھر صاحب چلائیں گے. مسلمان پر مصیبت آئے گی تو مسلم لیڈر چلائیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دلت پر آئے تو آپ بھی مصیبت میں کھڑے ہو جائیں. تب آپ پر جب مصیبت آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور یہی ہمیشہ دشمن کی چال ہوتی ہے، انگریزوں کی سیکھی ہوئی چال ہے. ایک ایک کو مارو، کبھی بھی اکٹھا نکو مارو. کلکتہ سے گھسا تھا دلی پہنچا، کلکتہ سے گھسا تھا 1601 میں، 1857 میں دلی پہ جھنڈا گاڑا. کیسے گاڑ دیا صاحب؟ جھنڈا اس طریقے سے گاڑا، ایک ایک کو اپنے قبضے میں کرتا گیا. دوسرا والا انتظام اچھا ہے برباد ہو جائے. یہ ہمارے پڑوسی بادشاہ تھے، راجا تھے، بہت ستاتے تھے. اس کو مارنے کے بعد ان کو آیا. عرب دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جب عراق کو مارا گیا تو کون لوگ شامل تھے عراق کو مارنے میں؟ آپ کو معلوم ہے؟ ابھی تو ایسے بہت سے لوگ، ہماری عمر کے سارے لوگ جانتے ہیں، سارے مسلم ممالک متحد ہو کر عراق کو مارے. صحیح بات ہے نا؟ اب وہ کیا کیا؟ عراق مر گیا. دوسرے بھائی شیر کو کھانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ شیر بھوکا ہے، شیر کو کھانا چاہیے. عراق کو کھا لیا تو انہوں نے کہا ہم لیبیا کو کھائیں گے، تو بھی مسلمان اتفاق. انہوں نے کہا ہم افغانستان کو کھائیں گے. ایسے کھاتے کھاتے وہ جتنے لوگ شامل ہوتے سب کو کھائے گا. اور ان کی سزا بھی یہی ہونی چاہیے، ان کی سزا بھی یہ ہونی چاہیے کہ تم نے جس کو برباد کرنے کے لیے اتحاد کیا، تمہاری بربادی کے لیے دوسرے لوگ موٹے دو کر تم کو برباد کریں گے. یہ سزا ہے. لہذا مصائب کے وقت میں اپنے آپ کو سنبھالیں. اور ایک بات چھوڑ کر کے آخری بات میں آتا ہوں، ایک بات اور رہ جائے گی ورنہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. یہ سب نفرت جو کچھ پیدا کیا اس میں سب سے بڑا رول کس کا ہے؟ میڈیا کا. کیا ہے؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے. دیکھیں میڈیا کا جواب میڈیا ہے. گلیل جانتے ہیں؟ گلیل جس میں ربڑ لگا کے بچے مارتے. گلیل کا جواب گلیل، توپ کا جواب گلیل کبھی بنے گی؟ سامنے بندہ توپ لے کر کے آ رہا ہے، یہ مولانا صاحب گلیل دیکھیں آ جاؤ. تمہاری گلیل کی گولی بھی برباد ہوگی، تم بھی برباد ہوگے. وہ توپ تم کو بھی برباد کرے گی. توپ کا جواب منیمم توپ ہے. یہ سب کچھ، سب جتنی باتیں ہو رہی ہیں، جتنی پرابلمز کریٹ کی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری پرابلمز میڈیا نے کریٹ کیا ہے. اب میڈیا کا جواب اب ہم تقریر کر رہے ہیں. یہ اگر تقریر ابھی ریکارڈنگ ہو، ابھی تو میں اگر یہاں ویڈیو لگا دوں تو دوبارہ ہماری تقریر کرائیں گے آپ؟ مولانا صاحب نے ویڈیو لگا دیا ہے. مولانا صاحب بین مسجد میں کیوں ویڈیو لگا دیا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو لگا کر کے یوٹیوب پر ڈالیں گے، وہ سب کچھ بھی نہیں. ابھی تو مسلمان اتنا بڑا بچہ ہے سوشل میڈیا اور میڈیا میں کہ ابھی اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم یہ جائز ہے یا ناجائز. کہاں میڈیا میں آپ جائیں گے؟ ہم بولے میڈیا کے لیے 2 کروڑ روپے چندہ دو گے، برباد کرنا. ہمارے ہم سے آپ بولا جائے مسجد میں سنگ مرمر لگے گا 5 ہماری طرف سے، اور سنگ مرمر کے اوپر چٹائی بچھائی جائے گی 250 روپے کی. یہ ہے ہماری ترتیب. سوچو، ایک ایک بات سوچو. یہ سب جانتے ہو، بس صرف کیا ہے بتانے والا کوئی نہیں ہے. میں بتا دیتا ہوں، یہ ہماری ترتیب ہے. ابھی میڈیا پر گفتگو چل رہی ہے ٹی وی جائز ہے کہ نہ جائز. یہ ایک الگ بات ہے، سب گھر میں ٹی وی ہے. مزے کی بات دیکھیے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ سمجھتا ہے ٹی وی ہے. اچھا اس میں سے میں ہاتھ اٹھواؤں تو کم سے کم 90% گھر میں ٹی وی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جن کے پاس نہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ ٹی وی رکھنا ناجائز سمجھتے، پیسہ نہیں ہے اس لیے ٹی وی نہیں خریدتے. پیسہ نہیں، ناجائز کا فتویٰ ٹی وی کا، اور ہر گھر میں ٹی وی ہے، ہر گھر میں ٹی وی ہے. یہ سب ترتیبیں بدلو. میں آپ کو سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہوں. میں کر نہیں سکتا، میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن میں آپ کے دلوں میں اتر کر اپنے دل کی بات آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا ہوں. لہذا میڈیا کا جواب میڈیا ہے. ایک مرتبہ 2 منٹ اور وقت دے تو بات ایک واقعہ چھوٹا سنا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا راستے میں. کہاں؟ راستے میں. بہت گھوڑا پسند آیا, راستے میں چلتے چلتے سودا ہو گیا. اس نے کہا آئیے مدینے میں پیسہ دے دیجئے. وہ آیا, آنے کے بعد اپنے پڑوسی بولا گھوڑا بیچ دیا جی, جیسے آپ گاڑی بیچ دیتے بتاتے نہیں دوستوں کو. بولا گھوڑا بیچ دیا. کتنے میں بیچے گی؟ اتنے میں بیچے. کس کو بیچے؟ وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کئی کو بیچے؟ وہ یہودی تھا, اس کو نفرت تھی, بیچنے والا بھی یہودی تھا. ان کو ہم تو زیادہ پیسہ لے لیں لیکن ہم کو دے دو, ان کو نہ کو دو گھوڑا. اچھا اس کو پیسہ چاہیے, اس نے کہا ٹھیک ہے تم کو بیچ دیتے. اس نے زیادہ پیسے میں ان کو بیچ دیا. اللہ کے رسول اونٹ سے تھے, مدینہ پہنچے, ایک شادی کو لیا, لینے کے بعد کہا چلو گھوڑا لانا ہے. گھوڑا لانے گئے. آپ بھی شو روم جاتے تو دو چار لوگوں کو مل جاتے نہیں, گھوڑا لانے گئے. جب وہ اس کے دروازے پہ پہنچ کے بولے بھیا گھوڑا لو, پیسہ لو. کہا کیسا گھوڑا؟ کہا وہ جو آپ نے بیچا. کہا کب بیچا؟ وہ ایسی ایکٹنگ شروع کیا یہودی کہ پریشان. اللہ کے رسول اتنا بڑا جھکتا ہے. حضور نے اس کو یاد دلایا کہ دیکھ بھیا فلاں جگہ پہ تھے, تم آ رہے تھے, سب کو اس نے طے کر لیا کہ مجھے نہ بولنا ہے. اب وہ پریشان. کہا اگر اس نے جھٹکے میں جملہ کہہ دیا اگر تمہارے پاس کوئی گواہی ہے تو بتاؤ. اب گواہی کوئی تھی ہی نہیں, کوئی گواہی نہیں تھی. وہ صحابی جو ساتھ میں گئے تھے گھوڑا لانے بولے میں گواہ ہوں, میرے سامنے تم نے گھوڑا بیچا ہے. اب وہ یہودی بھی دنگ. اس نے اچھا ساری بات تو سن لی ہے وہ کہ فلاں جگہ ہوا ہے اتنے میں سب. اس نے ایک بات صحابی نے اللہ کے رسول کی ریپیٹ کر دیا اس یہودی سے. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. اب وہ پریشان یہودی. اللہ کے رسول شانتی سے سن رہے ہیں. کہیں کہیں نہیں بولا جاتا ہے, سب جگہ بولنا ہی بہت اچھا نہیں ہوتا ہے. اب اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹی گواہی یہ دے رہا ہے. خیر پیسہ دیے, گھوڑا لیے, اور وہ مجبور ہو گیا کیونکہ گواہی آ گئی. قانون بھی تھا مدینے کا, گواہی آج بھی قانون ہے. جب لے کر کے آ گیا تو اللہ کے رسول پوچھے کیا جی تمہیں اتنا بڑا جھوٹ بول ڈالے, آپ موجود ہی نہیں تھے وہاں اور تم نے گواہی دے دی. بعض روایت میں تھا رونے لگے, صحابی رونے لگے. کہ اللہ کے رسول جبریل آئے, میں نے کبھی دلیل مانگی آپ سے, میں کیسے مان لوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہودی سچا ہے؟ میرا تو ایمان چلا جائے گا اگر میں مان لوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں تو ایمان کھو دوں گا, تمہارے گھوڑے کے چکر میں میرا ایمان چلا جائے گا. اس لیے میں نے گواہی دی کہ جھوٹا ہے. پتہ کیا چلا, کبھی کبھی جھوٹ کا جواب ایسے دینا پڑتا ہے. وہی نام, اسی کا نام میڈیا ہے, سمجھے نہیں, اس کا نام میڈیا. یہ مثال کے لیے آپ کو بتایا. ایسے بھی حالات کبھی کبھی آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پالیسی دیکھے, وہاں پہ کچھ نہیں بولے, وہاں پہ کچھ نہیں بولے. بعد میں آ کر کے کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ جھوٹی گواہی دینا ہی جائز ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے اسے کلیئر کیا اور یہ بات انہوں نے کہا اللہ رسول میں نے اس لیے گواہی دی, میڈیا اس کا نام ہے. جتنا وہ جھوٹ بولتے ہیں آپ جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ بولنے کے لیے سچ کا تو انتظام کر لو پیارو, جھوٹ کرنا چاہو سب کا انتظام کر لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے کے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.